हो भकते कोटी ओडियार मौड़मणी आज आसुछंती। आज जुलाई 16 तारिख गुरुवार। चलंतु आज पवित्र रथयात्रा अवसर में केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आपण समस्तंकु पवित्र श्री गुंडीचा रथयात्रा तथा रथयात्रार अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज शंखक्षेत्र पुरीर एही महामिलनर महापर्वर सीधा सड़क आपण मानकु स्वागत करुछि। आज सही अनुपम दिन जो दिन रत्न बेदी छाड़ी पतित पावन बड़दाण्ड को ओह्लाई आसती। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त दर्शन दवापाई कालिया शांत निजे चली आसती राजपथ को। आज तीन रथ नंदीघोष तालध्वज और देवदलन बड़दाण्डे अपेक्षा करछंती सेही परम ब्रह्म को। भक्तों गहली एमिति जे पाद पकाइबाकू जगह नहीं, बाजुची मृदंग शंख आउ करताल। सारा आकाश तले केवल जय जगन्नाथ ध्वनि रे कंपुछि। परवर्ती खबर। अधिक टंका दियो खाली पेट्रोल नियो। देश में बिक्री होउथबा 20% इथानल मिसा पेट्रोल E20 को व्यापक विरोध करा जाउथबा भली एक गंभीर समयर केंद्र सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी कहिसंती जे जे माने इथानल मिसा पेट्रोल किनिबा को चाहू नाहंती से माने विशुद्ध पेट्रोल किनि परिबे, किंतु सेथिपई सेमानंकु अधिक टंका गणिबा को पड़िबो। टाइम्स ऑफ इंडिया सह साक्षात्कार रे गडकरी E20 पेट्रोल गड़ इंजिन उपरे पड़ुथबा प्रभाव को खंडन करिसंती। एही तेल को नहीं सरकार पाखरे ए पर्यंत कौनसी अभियोग पहुंची नथिबार से कहिसंती। परवर्ती खबर। पुस्तक त्रुटि घटना रे बढ़ी पारे गिरफ्तारी। कार्यालय रे जरूरी कागजपत्र जांच करुछंती तदंत अधिकारी। पाठ्य पुस्तक त्रुटि को नहीं जारी रही क्राइमब्रांच तदंत। आज एसीआरटी कार्यालय रे पहुंची क्राइमब्रांच टीम। कार्यालय रे जरूरी कागजपत्र दस्तावेज जांच करिसंती तदंतकारी अधिकारी। यह सहित एही मामला रे नोटिस होइतिबा अन्य 3 जन को भी जारी करिछि क्राइमब्रांच। एसीआरटी रो निलंबित 3 सहकारी निर्देशक को जेरा करुछि टीम। एतलारे ना थिबा निलंबित अधिकारी लिप्ता मिश्र, दिलीप साहू और भारती टुडू को एसीआरटी कार्यालय रे जेरा करा जाउथबार सूचना। डीएसपी नरेंद्र बेहेरा नेतृत्व में 4 जणिया टीम रो जेरा करुछि। घटना रे गतकाली एसीआरटी रो पूर्वतन निर्देशक मनोज पाढ़ी को गिरफ्त करा जायछि। परवर्ती खबर। बड़दाण्ड को ओह्लाई आसिबे ब्रह्मांड ठाकुर। महाप्रभुंक आज्ञामाल आसिबा परे सिंह द्वार सम्मुखरे लागिछि 3 रथ। बड़दाण्डरे श्रद्धालुंक समागम बढ़िबारे लागिथिबा बेले रथ प्रस्तुत पथ प्रस्तुत कार्यक्रम आरंभ होई जायछि। बड़दाण्डरे श्रद्धालुंक समागम बढ़िबारे लागिछि। सुरक्षा व्यवस्था को भी दिया जायछि गुरुत्व। व्याकुल हेलेनी भक्त, आकुल हेलानी आत्मा। परमात्मांक सानिध्य पई पुरी को छुटिलेनी श्रद्धालुंक सुह। नंदी कंदरू बाहरी करिबे नवदिनात्मक यात्रा। भाई भौणी को साथी धरी भक्ति भक्ति रे और भावर समुद्र रे मानवीय लीला करिबे भावग्राही। परवर्ती खबर। बढ़ुछि अत्यावश्यक सामग्रीर दर स्वाभाविक। हु हु होई बढ़ुछि दरदाम। चाउल हो बा डाली, आलू पियाज ठारू आरंभ करी विभिन्न अत्यावश्यक सामग्री सबुर दर बढ़ी चलिछि। फल हंतसंत होउछंती खाउटी। तेबे यह स्वाभाविक दर वृद्धि ना कला बजारी से नहीं उठिछि प्रश्न। चाउल डाली हो अबा आलू पियाज किलो पिछा एहारी भितरे 5 रु 10 टंका बढ़ी गलानी। यह साधारण खाउटी को ढेर बाधुछि। तैल दर वृद्धि, युद्ध परिस्थिति, प्रतिकूल पाणीपाग भितरे बाजार को सौदा करबाकू आसुथबा खाउटी मनरे एबे गोटिए प्रश्न। परवर्ती खबर। वार्धक्य भत्ता दहगंज मोबाइल नंबर संजोग पाई वृद्धा भत्ता नियंत। राज्य में वार्धक्य भत्ता को नहीं समस्या तुटुना। राज्य में प्राय 3 मास धरी विकलांग वार्धक्य भत्ता आदि मिली नथिबा बेले वर्तमान भत्ता आसिबा बेले डीबीटी को नहीं अशिक्षित वृद्ध भत्ता अनेक समस्यार सामना करुछंती। निज जमाखाता और आधार कार्ड रे मोबाइल संजोग रे नहीं असुविधा होउतबार अभियोग होउछि। बालीशंकरा ब्लॉक रे 4938 जन विकलांग वार्धक्य भत्ता खाताधारी 4 मास हब भत्ता टंका पाई नथिले। संप्रति सरकार 2 मासर भत्ता खाताधारी को प्रदान करिसंती। केतेक हिताधिकारी खातारे त्रुटि थिबा जोगु भत्ता टंका पाई पारु नाहंती। बैंक को जाई घंटा घंटा अपेक्षा करुछंती। परवर्ती खबर। सीएमओ रु फाइल गायब घटना। 2 आईएएस अधिकारी को कमिशनरेट पुलिस रो समन। मुख्यमंत्री कार्यालय रु 2टी कमिशन तदंत
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫାଇଲ ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ବର୍ମା ଓ ପୂର୍ବତନ IT ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସମନରେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। CMOରୁ ଫାଇଲ ନ ମିଳିବା ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଓ କାଲି ପୁରୀରେ କେମିତି ରହିବ ପାଗ? ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଏବେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନର 7.6 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ସେହିଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା କାଲି 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୁରୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସହଜରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ୱିଗିର ଦ୍ରୁତ ବାଣିଜ୍ୟ ଶାଖା ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ସହଭାଗିତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ଜଏଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିଛି। ଏହି ସହଭାଗିତା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୌଣସି ପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ବିନା କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନୂତନ ସଂଯୋଗ ଦେୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗଣିତ ଅସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହୁଏ। ତଥାପି ଏହି ନୂତନ ସେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି 16 ଜୁଲାଇରେ ଭାରତରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। କିଣିବା କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 24, 22 ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଆଜିର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର MCX ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ କମ୍ କାରବାର ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ରହିଛି। ସୁନା ପ୍ରାୟ 727 ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 1,41,534ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ରୂପା 730 ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ 2,22,459ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ନୂଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ କ୍ରିକେଟର ମହାକୁମ୍ଭ। ICC ପକ୍ଷରୁ 2027 ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫର୍ମାଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବିଆର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 14ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 3ଟି ସ୍ତରୀୟ ଫର୍ମାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 14ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା 3ଟି ଦଳ ସୁପର ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ରାଉଣ୍ଡର ବିଜେତା ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ଦଳକୁ 6ଟି ଲେଖାଏଁ 2ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ 30ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ଶୀର୍ଷ 3ଟି ଦଳ ଏବଂ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 7 ଦଳ ସୁପର 7 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପର 7 ରାଉଣ୍ଡରେ 21ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶୀର୍ଷ 4ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମିଳିବ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ତଥା ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ତଥା ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲାଯାଇଛି। 25 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ HDUର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବ। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଓ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଉନ୍ନତ ମାନର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆଖି ଓ ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ହମ୍ରୁଜ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ଇରାନ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହମ୍ରୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ହମ୍ରୁଜ ଉପରେ ଇରାନ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ତେହରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇ ଦେଶ ଏହି କାରଣକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଗତ 4 ସପ୍ତାହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନର ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହୋ ଭକତେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ତଥା ରଥଯାତ୍ରାର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଏହି ମହାମିଳନର ମହାପର୍ବରୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସେହି ଅନୁପମ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ରତ୍ନ ବେଦି ଛାଡ଼ି ପତିତ ପାବନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ନିଜେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ରାଜପଥକୁ। ଆଜିର ସେହି ତିନି ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବଦଳନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଏମିତି ଯେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ବାଜୁଛି ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଆଉ କରତାଳ। ସାରା ଆକାଶ ତଳେ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ନିଅ। ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 20% ଇଥାନଲ ମିଶା ପେଟ୍ରୋଲ E20କୁ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମୟର କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇଥାନଲ ମିଶା ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗଡ଼କରୀ E20 ପେଟ୍ରୋଲର ଗଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତେଲକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ବଢ଼ିପାରେ ଗିରଫଦାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ। ଆଜି ଏସିଆରଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାମଲାରେ ନୋଟିସ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଜାରି କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏସିଆରଟିର ନିଲମ୍ବିତ 3 ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି ଟିମ୍। ଏତଲାରେ ନାଁ ଥିବା ନିଲମ୍ବିତ ଅଧିକାରୀ ଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଓ ଭାରତୀ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଏସିଆରଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜେରା କରାଯାଉଥିବାର ସୂଚନା। ଡିଏସପି ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ଜେରା କରୁଛି। ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ଏସିଆରଟିର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଛି 3 ରଥ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଣି ଭକ୍ତ, ଆକୁଳ ହେଲାଣି ଆତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଛୁଟିଲେଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ। ନନ୍ଦିକନ୍ଦରୁ ବାହାରି କରିବେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଭକ୍ତିରେ ଓ ଭାବର ସମୁଦ୍ରରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଢ଼ୁଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଦରଦାମ। ଚାଉଳ ହେଉ ବା ଡାଲି, ଆଳୁ ପିଆଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁର ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନା କଳାବଜାରୀ ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାଉଳ ଡାଲି ହେଉ ଅବା ଆଳୁ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା ଏହାରି ଭିତରେ 5ରୁ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏହା ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଢେର ବାଧୁଛି। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ଭିତରେ ବଜାରକୁ ସଉଦା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଖାଉଟିଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦହଗଞ୍ଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ନିଅନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ତୁଟୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଧରି ବିକଳାଙ୍ଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଦି ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭତ୍ତା ଆସିବା ବେଳେ ଡିବିଟିକୁ ନେଇ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୃଦ୍ଧ ଭତ୍ତା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜମାଖାତା ଓ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗରେ ନେଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକରେ 4938 ଜଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଖାତାଧାରୀ 4 ମାସ ହେବ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ସରକାର 2 ମାସର ଭତ୍ତା ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମଓରୁ ଫାଇଲ ଗାୟବ ଘଟଣା 2 ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସମନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 2ଟି କମିଶନ ତଦନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫାଇଲ ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ବର୍ମା ଓ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସମନରେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିଏମଓରୁ ଫାଇଲ ନ ମିଳିବା ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଓ କାଲି ପୁରୀରେ କେମିତି ରହିବ ପାଗ? ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଏବେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନର 7.6 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ସେହିଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା କାଲି 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୁରୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହଜରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ୱିଗିର ଦ୍ରୁତ ବାଣିଜ୍ୟ ଶାଖା ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ସହଭାଗିତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ଜଏଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିଛି। ଏହି ସହଭାଗିତା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୌଣସି ପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ବିନା କିଛି ମିନିଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନୂତନ ସଂଯୋଗ ଦେୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗଣିତ ଅସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହୁଏ। ତଥାପି ଏହି ନୂତନ ସେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି 16 ଜୁଲାଇରେ ଭାରତରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। କିଣିବା କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 24, 22 ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଆଜିର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର MCX ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ କମ୍ କାରବାର ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ରହିଛି। ସୁନା ପ୍ରାୟ 727 ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 1,41,534ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ରୂପା 730 ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ 2,22,459ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ନୂଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ କ୍ରିକେଟର ମହାକୁମ୍ଭ। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ 2027 ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫର୍ମାଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବିଆର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 14ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 3ଟି ସ୍ତରୀୟ ଫର୍ମାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 14ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା 3ଟି ଦଳ ସୁପର ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ରାଉଣ୍ଡର ବିଜେତା ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ଦଳକୁ 6ଟି ଲେଖାଏଁ 2ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ 30ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ଶୀର୍ଷ 3ଟି ଦଳ ଏବଂ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 7 ଦଳ ସୁପର 7 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପର 7 ରାଉଣ୍ଡରେ 21ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶୀର୍ଷ 4ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
रथयात्रा मिलिब 24 घंटिया स्वास्थ्य सेवा हाईटेक हॉस्पिटल उद्घाटित। रथयात्रा पुरी में हाईटेक हॉस्पिटल उद्घाटित। प्रतिवर्ष एभली ए वर्ष मध्य जरूरीकालीन तथा अस्थायी हॉस्पिटल खोला जाइछि। श्रीमंदिर उत्तर द्वार निकट में सर्वसाधारण स्वतंत्र भाव जरूरीकालीन तथा अस्थायी हॉस्पिटल भक्तों खोला जाइछि। 25 शଯ୍या विशिष्ट एक हॉस्पिटल एचडीयू रो व्यवस्था रही। हॉस्पिटल अभिज्ञ और वरिष्ठ डाक्टर 24 घंटिया स्वास्थ्य सेवा जोगाइब। गुरुतर रोगी को प्राथमिक चिकित्सा पर भुवनेश्वर स्थित हाईटेक हॉस्पिटल स्थानांतर करा और सेठारे चिकित्सा रिहातिर व्यवस्था रही। उन्नत मानर उच्च क्षमता संपन्न आंबुलांस मौजूद रही। एथिसह आखि और दांत चिकित्सा मोबाइल भ्यान कार्यकारी होछि। परवर्ती खबर हमरुज उपरे कर्तृत्व जाहिर को गुरुत्व। अमेरिका और ईरान मध्य आरंभ होता युद्ध एवं एक नुआ पर्यायर पहुंची। पूर्वर ईरान परमाणु अस्त्र तैयारी को विरोध कर अमेरिका और इस्राएल मिलित भाव युद्ध आरंभ करथिबा बेले यह आउ एक पर्यायर उपनीत होइछि। ईरान परमाणु क्षमता को ह्रास करने परिवर्ते हमरुज प्रणाली उपरे कर्तृत्व जाहिर करने को अमेरिका गुरुत्व देछि। हमरुज उपरे ईरान निजर कर्तृत्व जाहिर कर आसुवा बेले अमेरिका यह विरोध करी तेहरान उपरे आक्रमण चलाई। मंगलवार दुई देश यही कारण को नहीं परस्पर उपरे आक्रमण करिसेंति। उभय देश परस्पर उपर को प्रतिशोधमूलक आक्रमण जारी रखिथिबा बेले अंतर्जातीय बजार में अशोधित तैल मूल्य गत 4 सप्ताहर सर्वोच्च स्तर को वृद्धि पाइछि। मंगलवार अमेरिका पक्षर ईरान सामरिक घाटीगुड़िक उपरे लगातार तृतीय दिन पर बड़ धरमण आक्रमण करा जाइछि। परवर्ती खबर शंखक्षेत्र पुरीर एही महामिलनर महापर्वर सीधा सड़क आपण मानकु स्वागत करुछि। आज सही अनुपम दिन जो दिन रत्न बेदी छाड़ी पतित पावन बड़दाण्ड को ओह्लाई आसती। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्त को दर्शन दवापाई कालिया शांत निजे चली आसती राजपथ को। आज से तीन रथ नंदीघोष तालध्वज और देवदलन बड़दाण्ड रे अपेक्षा करछंती सेई परम ब्रह्म को। भक्तों गहली एमिति जे पाद पकाइबाकू जगह नहीं। बाजुची मृदंग शंख आउ करताल। सारा आकाश तले केवल जय जगन्नाथ ध्वनि रे कंपुछि। परवर्ती खबर अधिक टंका दियो खाली पेट्रोल नियो। देश में बिक्री होउथबा 20% इथानल मिसा पेट्रोल E20 को व्यापक विरोध करा जाउथबा भली एक गंभीर समयर केंद्र सड़क परिवहन और राज्य पथ मंत्री नितिन गडकरी कहिसंती जे जे माने इथानल मिसा पेट्रोल किनिबा को चाहुनांती से माने विशुद्ध पेट्रोल किनि परिबे, किंतु सेथिपई सेमानंकु अधिक टंका गणिबा को पड़िबो। टाइम्स ऑफ इंडिया सह साक्षात्कार रे गडकरी E20 पेट्रोल गड़ इंजिन उपरे पड़ुथबा प्रभाव को खंडन करिसंती। एही तेल को नहीं सरकार पाखरे ए पर्यंत कौनसी अभियोग पहुंची नथिबार से कहिसंती। परवर्ती खबर पुस्तक त्रुटि घटना रे बढ़ी पारे गिरफ्तारी। कार्यालय जरूरी कागजपत्र जांच करुछंती तदंत अधिकारी। पाठ्य पुस्तक त्रुटि को नहीं जारी रही क्राइमब्रांच तदंत। आज एसीआरटी कार्यालय पहुंची क्राइमब्रांच टीम। कार्यालय जरूरी कागजपत्र दस्तावेज जांच करिसेंती तदंतकारी अधिकारी। यह सहित एही मामला रे नोटिस होइतिबा अन्य 3 जन को भी जारी करिछि क्राइमब्रांच। एसीआरटी रो निलंबित 3 सहकारी निर्देशक को जेरा करुछि टीम। एतलारे ना थिबा निलंबित अधिकारी प्रिलिप्ता मिश्र, दिलीप साहू और भारती टुडू को एसीआरटी कार्यालय रे जेरा करा जाउथबार सूचना। डीएसपी नरेंद्र बेहेरा नेतृत्व में 4 जणिया टीम रो जेरा करुछि। घटना रे गतकाली एसीआरटी रो पूर्वतन निर्देशक मनोज पाढ़ी को गिरफ्त करा जाइछि। परवर्ती खबर बड़दाण्ड को ओह्लाई आसिबे ब्रह्मांड ठाकुर। महाप्रभुंक आज्ञामाल आसिबा परे सिंह द्वार सम्मुखरे लागिछि 3 रथ। बड़दाण्ड रे श्रद्धालुंक समागम बढ़िबारे लागिथिबा बेले रथ प्रस्तुत पथ प्रस्तुत कार्यक्रम आरंभ होई जाइछि। बड़दाण्ड रे श्रद्धालुंक समागम बढ़िबारे लागिछि। सुरक्षा व्यवस्था को भी दिया जाइछि गुरुत्व। व्याकुल हेलेनी भक्त आकुल हेलानी आत्मा। परमात्मा सानिध्य पई पुरी को छुटिलेनी श्रद्धालुंक सुह। नंदी कंदरू बाहरी करिवे नवदिनात्मक यात्रा। भाई भौणी को साथी धरी भक्ति भक्ति रे और भावर समुद्र रे मानवीय लीला करिवे भावग्राही। परवर्ती खबर बढ़ुछि अत्यावश्यक सामग्रीर दर स्वाभाविक। हु हु होई बढ़ुछि दरदाम। चाउल हो बा डाली आलू पियाज ठारू आरंभ करी विभिन्न अत्यावश्यक सामग्री सबुर दर बढ़ी चली। फल हंतसंत होउछंती खाउटी। तेबे यह स्वाभाविक दर वृद्धि ना कला बजारी से नहीं उठी प्रश्न। चाउल डाली हो अबा आलू पियाज किलो पिछा एहारी भितरे 5 ରୁ 10 टंका बढ़ी गलानी। यह साधारण खाउटी को ढेर बाधुची। तैल दर वृद्धि, युद्ध परिस्थिति, प्रतिकूल पाणीपाग भितरे बाजार को सौदा करने को आसुथबा खाउटी मनरे एबे गोटिए प्रश्न। परवर्ती खबर
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦହଗଞ୍ଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ନିଅନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ତୁଟୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଧରି ବିକଳାଙ୍ଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଦି ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭତ୍ତା ଆସିବା ବେଳେ ଡିବିଟିକୁ ନେଇ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୃଦ୍ଧ ଭତ୍ତା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜମାଖାତା ଓ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗରେ ନେଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକରେ 4938 ଜଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଖାତାଧାରୀ 4 ମାସ ହେବ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ସରକାର 2 ମାସର ଭତ୍ତା ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଏମଓରୁ ଫାଇଲ ଗାୟବ ଘଟଣା 2 ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସମନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 2ଟି କମିଶନ ତଦନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫାଇଲ ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ବର୍ମା ଓ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସମନରେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିଏମଓରୁ ଫାଇଲ ନ ମିଳିବା ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଓ କାଲି ପୁରୀରେ କେମିତି ରହିବ ପାଗ? ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଏବେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନର 7.6 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ସେହିଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା କାଲି 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୁରୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସହଜରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ୱିଗିର ଦ୍ରୁତ ବାଣିଜ୍ୟ ଶାଖା ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ସହଭାଗିତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ଜଏଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିଛି। ଏହି ସହଭାଗିତା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୌଣସି ପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ବିନା କିଛି ମିନିଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନୂତନ ସଂଯୋଗ ଦେୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗଣିତ ଅସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହୁଏ। ତଥାପି ଏହି ନୂତନ ସେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି 16 ଜୁଲାଇରେ ଭାରତରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ସ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। କିଣିବା କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 24, 22 ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଆଜିର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର MCX ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ସ ବଜାରର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ କମ୍ କାରବାର ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ରହିଛି। ସୁନା ପ୍ରାୟ 727 ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 1,41,534ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ରୂପା 730 ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ 2,22,459ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ନୂଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ କ୍ରିକେଟର ମହାକୁମ୍ଭ। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ 2027 ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫର୍ମାଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବିଆର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 14ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 3ଟି ସ୍ତରୀୟ ଫର୍ମାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 14ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା 3ଟି ଦଳ ସୁପର ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ରାଉଣ୍ଡର ବିଜେତା ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ଦଳକୁ 6ଟି ଲେଖାଏଁ 2ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ 30ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ଶୀର୍ଷ 3ଟି ଦଳ ଏବଂ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 7 ଦଳ ସୁପର 7 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପର 7 ରାଉଣ୍ଡରେ 21ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶେଷ 4ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ।